thanking God for this wonderful opportunity that God has given once again to gather in the presence of God this evening time. വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥനിലായിരിക്കാൻ തക്കണം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ തക്കണം. വീണ്ടും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. സോ വി ഹാവ് ബീൻ studying from Book of Revelation in the previous classes. Last week, specifically, we were just thought about three things about each church. So we've been thinking from chapter 2, Revelation chapter 2 in the previous class, and we were just discussing about, finally, we were just discussing about three things about each church. Mainly, three topics are there in every messages of the churches. We know that in chapter 2 and 3, you can see the messages for the seven churches, and there are particularly three topics about each church. The first one is the city where the church is located, that we are going to see about each church, the city where the church is located, and we will see the establishment of the church, and again we will see the message to the church, the message to the church. So now we are going to see there are fourfold applications for these seven messages. The fourfold applications for these messages എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 7 സഭകൾക്കും കർത്താവ് കൊടുത്തിരുന്ന ആ ദൂതുകൾക്ക് 4 വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 വിധത്തിലാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, the local application. The local application means this message is given to the 7 local churches, and it must apply those messages to those 7 churches. So first of all, that is the point that we have to understand. അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആ 7 സഭകൾക്കും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ലോക്കൽ ചർച്ചുകൾക്കും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ദ ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 7 ലോക്കൽ ചർച്ചസ് വേർ അപ്ലൈഡ് ഓഫ് ദീസ് മെസ്സേജസ്. സെക്കൻഡ്ലി, ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഓർ എക്ലീഷ്യാസ്റ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ചർച്ചസ് ഓർ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദോസ് മെസ്സേജസ് ആർ ഗിവൺ ഫോർ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ചസ് ഓർ എക്ലീഷ്യാസ്റ്റിക്കൽ application all over the world. There are many churches on those days, and these days also you can see there are many churches in different places in all over the world. So these messages are applicable not only for those 7 churches, at the same time it is for all the churches all over the world. And thirdly, the third application is prophetical application. പ്രവചനികമായിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രൊഫസീസ് അബൌട്ട് ദ തിങ്സ് ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് ജോൺ ടിൽ ദ ടൈം ഓഫ് ഇറ്റേണിറ്റി. അതായത് യോഹന്നാന്റെ സമയത്ത് മുതൽ, ആ സമയം മുതൽ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആ സമയം മുതൽ ഇറ്റേണിറ്റി വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യത വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതായ ആ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ തേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. വി നോ ദാറ്റ് പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ്, all the prophecies which was given from the time of John when he was prophesying, or when he was watching the visions from God, from that time till the time of eternity. So what is going to happen for the people of God, what is going to happen for this world, and what is going to happen for Satan, and what is going to happen for universe. So all those things are prophetically written in these messages, and that is the prophetical application for every ages and every times. For the fourth one is the personal application. വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 7 സഭകൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൂതുകൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ദൂതുകളായിട്ടും കൂടെ നമുക്കതിനെ കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് റിസീവ് the voice of God
when we go through the 7 messages. So 7 messages are there, or 7 church messages are there, but we are supposed to apply the messages of those 7 churches personally in our life. And now, as we start studying about the 7 churches and their messages, we need to remember one thing that I told you in the previous class also, that the Christian church is very much important for the Lord. The Christian church is very much important for the Lord. And Jesus is coming back to receive the church as his bride. That is very important to understand. Jesus is coming to receive back his people, as a bride. Church is a bride of Jesus Christ, and we will see that Jesus is coming soon to receive back his people or his bride. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിന് ഏറ്റവും സമയം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ 7 ചർച്ചുകൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ 7 വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ്, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാന്തയെ ചേർക്കാനുള്ള വരവേറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. സോ ബിഫോർ the wedding or before receiving the bride, Jesus is coming to every local church for a total evaluation. So we need to know that Jesus is inspecting, or Jesus is coming to inspect or to make them perfect in the sight of God. So that kind of inspection and evaluation and the result also is mentioned in chapter 2. So we are going to see all those things. First of all, we are going to learn about the church at Ephesus. എഫെസോസ് സഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അല്പസമയം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. എഫെസോസ് സഭ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So we will be discussing about the church at Ephesus, chapter 2, verses 1 to 7. Let us read that portion first of all in English and then Malayalam, chapter 2, verses 1 to 4. Yeah. To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Chapter 2, verse 1 to 7. 7 വായിക്കണോ ഫസ്റ്റ്? Okay. Remember the height from which you have fallen. Remember and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. എഫെസോസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക. 7 നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് 7 പൊൻനിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചുകൂടാത്തതും അപ്പോസ്തലന്മാരായി അല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടതും നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും എന്റെ നാമനിമിത്തം നീ സഹിച്ചതും തളർന്നു പോകാഞ്ഞതും ഞാൻ അറിയുന്നു. എങ്കിലും നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നൊരു കുറ്റം നിന്നെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട്. നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. അല്ലാതിരുന്നാൽ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാതിരുന്നാൽ നിന്റെ നിലവിളക്ക് അതിന്റെ നിലയിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും നിക്കോലായരുടെ നടപ്പ് നീ പകയ്ക്കുന്നു എന്നൊരു നന്മ നിനക്കുണ്ട്. അത് ഞാനും പകയ്ക്കുന്നു. ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പറുദീസയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നുവാൻ കൊടുക്കും. Amen. So the church at Ephesus, chapter 2, verses 1 to 7. As we begin to study about the messages given for the 7 churches, the instructions and also the warnings and the messages given here is also relevant for all churches and believers today. So when we start to study about the messages which is given for the churches,
So we need to take it as a individually, or we want to take all these messages, and every local churches wanted to take all these messages as personal and also individual. ഞാൻ ചൂടാക്കാം. First of all, we need to understand the first thing is the ancient city where the church is located. The ancient city where the church is located. So, if you know something about the history of Ephesus city, and when we learn about something of its conditions in those days, it will be easy for us to see why the church at Ephesus comes first in the list of the 7 churches. So, it is important to understand എന്താണ് നമ്മുടെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന എഫെസോസ് സഭ നിലനിന്നിരുന്ന ആ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ സിറ്റി എങ്ങനെയുള്ള സിറ്റി ആയിരുന്നു, ആ സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി എഫെസസ് സിറ്റി. And when we learn something about the conditions of those days, because it is very easy for us to see why the church at Ephesus comes first in the list of the 7 churches. So you can see 7 churches names are there, but at the same time എന്തുകൊണ്ടാണ് എഫെസോസ് സഭയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയാൻ, ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ one of the ancient city of Ephesus there, the picture of the one of the ancient city of Ephesus there. So let us see what are the specialities of that city, Ephesus city, in those days. First of all, in the time of John, Ephesus was the greatest harbor in Asia, or it was a business center in Asia. So യോഹന്നാന്റെ സമയത്ത് എഫെസസ് വാസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹാർബർ ഇൻ ഏഷ്യ. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നു എഫെസോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വാസ് എ ബിസിനസ് സെൻറ്റർ. ദർ വെർ many people, many business people were coming from different countries and different places to this city of Ephesus. So അത്രമാത്രം പ്രസക്തി ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നു എഫെസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര ഒരു വലിയ ഹാർബർ ആയിരുന്നു എഫെസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ സിറ്റിയിലേക്ക് ആളുകൾ ഓടി വരികയും അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ്ലി, എഫെസസ് വാസ് എ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഏഷ്യ. ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഷ്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു തുറമുഖ ഇടമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേറ്റ് വേ ആയിരുന്നു എഫെസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എഫെസസ് വാസ് എ ഹൈവേ ടു റോം. റോമിലേക്ക് പോകാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഹൈവേയും കൂടിയായിരുന്നു എഫെസസ് ആ സമയത്ത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഇഗ്നേഷ്യസ് കോൾഡ് എഫെസസ് ആസ് ദ ഹൈവേ ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ മാർട്ടിയേഴ്സ്. ഇഗ്നേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എഫെസോസിനെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എഫെസസ് ഈസ് ദ ഹൈവേ ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ മാർട്ടിയേഴ്സ്. ക്രിസ്തീയ രക്തസാക്ഷികളുടെ ഒരു വലിയ ഹൈവേ ആണ് എഫെസസ് എന്നാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഫെസോസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഫ്രീ സിറ്റി. ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രീ സിറ്റി ആയിരുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നു എഫെസസ് എന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ it was a famous game. There was many famous games in Asia. So ഏഷ്യയിൽ അന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒത്തിരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ എഫെസസ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. സോ ദർ വാസ് എ ഫേമസ് സ്റ്റേഡിയം ഓൾസോ in Ephesus. In Ephesus there was this famous stadium also. And also it was a center of Artemis or Diana worship. ഒരു അർത്തമിസ് ദേവിയുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഡയാന വർഷിപ്പിൻ്റെ, ഡയാന എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ അർത്തമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവിയുടെ ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു എഫെസസ് സിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഒരു സഭ അവിടെ ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്.
സോ ആർത്തമിസ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ആർത്തമിസ് ഓർ ഡയാന വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അനുഭവമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ആർത്തമിസ് ഈസ് എ ഗ്രീക്ക് ഗോഡസസ് ആൻഡ് ദ റോമൻ ഈക്വലൻറ്റ് ഈസ് ഡയാന. സോ ഷീ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ഹണ്ടിങ്. എന്താണ് ഒരു ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ, and she is associated with moon and virginity, always holding a bow and arrow. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ആർത്തമിസ് ആയിരുന്നു എന്നവിടെ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയാന വർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു ഈ എഫെസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, actually who is this Artemis? Artemis is a Greek goddess. ഓക്കെ, ഒരു എന്താണ്, ഒരു ഗ്രീക്കിലെ ഒരു ദേവിയായിരുന്നു, ഒരു ദേവതയായിരുന്നു അർത്തമിസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റോമൻ ആളുകൾ ഇതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈക്വലൻ ഡയാന എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അർത്തമിസ് നമ്മൾ രണ്ട് പദങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അർത്തമിസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡയാന എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. റോമൻ ഇതിൽ വിളിക്കുന്നത് ഡയാന എന്നാണ്, എന്നാൽ ഗ്രീക്കുകാർ ആർത്തമിസ് എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഹൂ വാസ് ദിസ് ആർത്തമിസ് ഗോഡസ്? ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ഹണ്ടിങ്. ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ദേവതയായിട്ട് കാണുന്നു, വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഒരു ദേവതയായിട്ട് കാണുന്നു, ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മൂൺ ആൻഡ് വെർജിനിറ്റി. ഈ ചന്ദ്രൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വെർജിനിറ്റിയുടെയൊക്കെ ഒരു ദേവതയായിട്ടാണ് എപ്പോഴും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ അർത്തമിസ് ദേവിയെ. സോ ആൻഡ് ഓൾവേസ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ പിക്ചർ ദാറ്റ് ദിസ് അർത്തമിസ് goddess Artemis is holding a bow and an arrow. Okay, so the temple of Artemis was one of the 7 wonders of the ancient world also. The temple of Artemis was one of the 7 wonders of the ancient world. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ 7 അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ ടെമ്പിൾ ഓഫ് അർത്തമിസ് എന്ന് കാണാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ടെമ്പിൾ ഓഫ് അർത്തമിസ് ഓൾസോ is there in the screen. And also you can see one more thing, that the notorious center of pagan worship. So Ephesus was one of the notorious center of pagan worship, അല്ലെങ്കിൽ center of all evil. ഒരു പാഗൻ വർഷിപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാതീയ ആരാധനയുടെ ഒരു സെൻറ്ററായിട്ട്, നൊട്ടോറിയസ് സെൻറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ആ എഫെസസിനെ ആ സമയത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓൾ ഈവിൾ, എല്ലാ ദുഷ്ടതകളുടെയും ഒരു സെൻറ്ററായിട്ട് ആ സ്ഥലത്തെ എഫെസോസിനെ നമുക്ക് അവിടെ ആ സമയത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വാസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഐഡൽ വർഷിപ്പ് ആൻഡ് വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ്. ഒരു വലിയ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തെ കാണാൻ അന്ന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സിറ്റി വിഗ്രഹാരാധനയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദുർമന്ത്രവാദങ്ങളും ആഭിചാരങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ നിറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നു എഫെസസ് സിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പാഗൻ വർഷിപ്പ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഈവിൾ, you can see that it was full of idol worship in the city of Ephesus those days, and also the city of Ephesus was filled with witchcraft and all those activities, evil activities were spreading all over the city of Ephesus. And also it was a center of immoral practices. So Ephesus those days was a practice of center of immoral practices. അധാർമികമായിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ നടമാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എഫെസോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ഫേമസ് സെൽസസ് ലൈബ്രറി ഇൻ എഫെസസ്. വലിയൊരു ലൈബ്രറി നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പിക്ചർ ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഫേമസ് സെൽസസ് ലൈബ്രറി ഓൾസോ വാസ് ദെയർ ഇൻ എഫെസസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, you can see a famous Odeon theater. The famous Odeon theater also was there, capable of holding more than 25,000 people. 25,000 പേര് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ തിയേറ്റർ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഏൻഷ്യൻ്റ് ഒരു പിക്ചറാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 25,000, 25,000 പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന, കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് മോർ ദാൻ 25,000
people, it was known as the famous Orion Theatre. These are the specialities of the city of Ephesus. So through that, you can understand that, how, horrible was the city of Ephesus during the time of John, and when he was, you know, vanished to Patmos, and when he was getting the visions from there, and when he was writing the book of Revelation. And it was not easy for them to establish a church in that particular place of the city of Ephesus. But at the same time, we are going to see about the establishment of the church at Ephesus. So let us see, even though it was not easy for those people for the people of God, for the apostles of God to establish the church at Ephesus, we understand that the establishment of the church at Ephesus was possible by the presence of God. എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലും അത് പോസിബിളായി തീർന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി we are going to look into Acts chapter 18 verses 24 and 25. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 18-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 24, 25 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഫെസോസിൽ ഒരു സഭ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ എഫെസോസിലെ സഭയ്ക്ക് ഒരു ദൂത് ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിധത്തിലാണ് ആ സഭ അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ് us read Acts chapter 18 verses 24 and 25. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of the scriptures. He has been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. അലക്സാന്ദ്രിക്കാരനായി വാഗ്വൈഭവവും തിരുവഴുത്തുകളിൽ സാമർഥ്യവുമുള്ള അപ്പല്ലോസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു യഹൂദൻ എഫെസോസിലെത്തി. അവൻ കർത്താവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉപദേശം ലഭിച്ചവൻ ആയിരുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവനാകയാൽ അവൻ യേശുവിന്റെ വസ്തുത സൂക്ഷ്മമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. Okay, in Acts of Apostles chapter 18 verses 24 and 25, it says that Apollos was teaching about Jesus in Ephesus. അപ്പല്ലോസ്, ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന അപ്പല്ലോസ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് ഒരു 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 24-25 വാക്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എഫെസോസിൽ അപ്പല്ലോസ് ചെല്ലുന്നു, അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. Then we can see in Acts chapter 18 verse 26 also, you can see that Aquila and Priscilla also accompanied him in preaching the gospel. അല്ലേ? അക്വിലാസും പ്രിസില്ലയും എന്ത് ചെയ്തു? ഈ അപ്പലോസിനോട് കൂടെ അവിടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതായിട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 18 verse 26 നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Then we learned about how Paul was doing his ministry in Ephesus. According to Acts chapter 20 verse 31. Let's read that portion. Acts chapter 20 verse 31. So be on your guard. Remember that for 3 years I never stopped warning each of you day and night with tears. അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ, ഞാൻ 3 സംവത്സരം രാപ്പകലിൽ ഇടവിടാതെ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തന്നത് ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ. Okay, so here you can see that Paul stayed longer in Ephesus. It is than in any other city. He visited many other cities. Apostle Paul visited many other cities also, and he ministered in many other cities. അനേക പട്ടണങ്ങളിൽ പോയി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്. പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ പൗലോസ് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ എഫെസോസിലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ പോൾ സ്റ്റേഡ് ലോങ്ങർ ഇൻ എഫെസസ് than in any other city, because Paul made an extended Bible study also in Ephesus for 3 years. 3 വർഷത്തെ അടുപ്പിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എഫെസോസിൽ താൻ എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി ചാപ്റ്റർ 20 വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
So it is believed that Apostle Paul established the church at Ephesus. So എഫെസസിലെ സഭ അപ്പോസ്റ്റൽ പോൾ ആണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Then again we need to understand one more thing, that Paul went to Jerusalem after ministering in Ephesus. Then Timothy took the charge of the church. Okay, so when Paul was going to Jerusalem from Ephesus, we know that Timothy, the servant of God, he came to that place to Ephesus and he took the charge of the church. Then later, the history says Apostle John came there. Apostle John, who wrote this book of Revelation, ഈ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ റെവലേഷൻ എഴുതിയ ഈ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ഈ എഫെസോസിൽ വന്നെന്നാണ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ബിക്കേം ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദി എഫെസസ് ചർച്ച്. അങ്ങനെ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ എഫെസോസ് ചർച്ചിലെ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് മാറിയെന്നാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ജോൺ വാസ് ദ പാസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ചർച്ച് അറ്റ് എഫെസസ് when he was exiled to the island of Patmos. So പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് യോഹന്നാൻ നാട് കടത്തപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലനായിരുന്നു എഫെസസ് സഭയിലെ പാസ്റ്ററായിട്ട് ഇരുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ എഫെസസ് സഭയുടെ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലനെ പത്മോസിലേക്ക് നാട് കടത്തിയത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. But at the same time, when he was doing that 3 years of Bible study of in that particular place of Ephesus city, there came a revival and many were added to the church. So it was from Ephesus the missionaries went and they established the churches in many other places in Asia. So that was the starting point of the revival in Ephesus. എഫെസസിലായിരുന്നു ആ റിവൈവൽ ഭയങ്കരമായിട്ടും അത് വ്യാപിക്കാനിടയായി തീർന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അനേക മിഷണറിമാർ പോകുകയും അവർ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും. സോ the missionaries and the churches were established in different places in Asia after the revival which had happened during the time of Paul in the city of Ephesus. So as we discussed earlier, because of the specialities of the Ephesus city, it was not that easy to establish a church in that city and maintain a church Christian worship service among those evildoers and idol worshippers. So we studied about how the evil worship and idol worship was increasing in the city of Ephesus. So we need to understand, when we study about the specialities of the Ephesus city, it is very heartbreaking that we understand that it was not easy for establishing a church in that particular city because of the bad habits which is spreading there, and also the evildoers were there, and idol worship was there, pagan worship was there, the temple was there, all these things are happening there at the same time. These people of God, these servants of God, they were able to establish the church in the city of Ephesus by the power of God and by the presence and of the Holy Spirit. So even today also we know that it is not that easy for a local church to survive among the people of the city where all kinds of uncleanness and idol worship and witchcraft and immorality are there. There are many cities, the same situation. Today also we can see that. It is not easy for a local church to survive among those people. And there are many cities which is filled with uncleanness or maybe idol worship or witchcraft or immorality, all those things, but it's the struggle actually, surviving a church in those places. It is struggle, but at the same time, we are trusting in the Lord and we are worshiping, we are praying to the Lord, and the Holy Spirit is encouraging us to do that. And even that's the reason we know that today in some places it is very difficult for the local churches to grow, because the pastor or the believers will have to fight against those activities. Okay? Otherwise, that will influence the church in various ways. Amen. So we need to, wherever we are, നമ്മളെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നാം വളരെ
കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരാണെങ്കിലും വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും വളരെ ശക്തമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയുമായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രഗിൾ ആക്ച്വലി ഫോർ ദ പാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബിലീവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ചർച്ചസ് ടു stand firm in some of the places, in some of the local places, to grow and to establish in those places, because those places are full of evil things and evil activities, just like the city of Ephesus. Now we will go to chapter 2 verse 1. In chapter 2 verse 1, we see John is addressing this letter to the angel of the church. Okay, so in chapter 2 verse 1, we understand John is addressing this letter to the angel of the church. എന്താണ് സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക എന്നാണ് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 1 അല്ലെ. എഫെസോസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക, 7 നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ചും കൊണ്ട് 7 പൊൻനിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവനും അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ we need to understand that particular message is given directly to the pastor or to the minister of that church, or the pastor, you can say as a bishop or minister of the local church, because they are receiving the messages from God and they are the messengers and they are the responsible ones to hand over these messages to the believers of the church. അപ്പോൾ ഒരു സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ദൂത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ദൂത് ആ ശുശ്രൂഷകന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷകനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ സഭയ്ക്ക് അത് കൈമാറി കൊടുക്കുകയും അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ തക്കോണം സാധിക്കും. സോ ഇറ്റ് വാസ് ദ പാസ്റ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു encourage the people as soon as he received the letter. And this letter is not only for the minister but also for all the believers. Okay, and the same verse in verse 1, it says that Jesus in his right hand is holding the 7 stars. He is holding the 7 stars. That means the 7 stars are the ministers in the hands of God. അല്ലേ, 7 നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആ വാക്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 7 നക്ഷത്രങ്ങൾ വലങ്കയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വായിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്. അവരെപ്പോഴും എവിടെയാണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ദേ ഹാവ് എ റിവാർഡ് ഇൻ ഹെവൻ. അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പ്രതിഫലം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ റീഡിങ് ഇൻ ഡാനിയൽ ചാപ്റ്റർ 12 verse 3 ഓൾസോ. In Daniel chapter 12 verse 3, we are reading that those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars for ever and ever. അതാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവര് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും എന്നും എന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. So the same verse says that Jesus is walking among the 7 golden lampstands. അതാണ് 7 നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Jesus is walking among the 7 golden lampstands. That means the presence of Jesus is there in the church or in the midst of the church, and also his eyes are always watching over the people of God. Okay, so let's praise God for his presence, because we read in chapter 2 that Jesus is walking among the 7 golden lampstands. 7 നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. മീൻസ് the presence of Jesus is always there in the midst of the church, or his eyes are always watching over the people of God. So we are supposed to give thanks to the Lord for his presence among the people of God in the church. Okay. So now we are going to see about the messages to the church at Ephesus. 7 സഭകൾക്കും കർത്താവ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ദൂതുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സഭകൾക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത ദൂതുകളാണ് ചാപ്റ്റർ 2 verses 1 to 7 നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു കേട്ടത്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു. സോ
We already read chapter 2, verses 1 to 7. So as we move on, we will read maybe some of the portions from that portion, and we will think about all those things. First of all, you can see the appreciations. അനുമോദനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് സഭകളിൽ കാണുവാൻ ഈ സഭയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏത് സഭയിലാണ്? എഫെസസ് സഭയിൽ. എഫെസസ് സഭയെ ദൈവം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഐ നോ, ഐ നോ, ഐ നോ. ഞാൻ അറിയുന്നു, ഞാൻ അറിയുന്നു, ഞാൻ അറിയുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ സഭകളെക്കുറിച്ചും ഓരോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ റീഡ് വൺസ് അഗൈൻ വി വിൽ റീഡ് ചാപ്റ്റർ 2 verses 2, 3 and 6. 2, 3 and 6. Chapter 2 verses 2, 3 and 6. Yeah. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Verse 6. But you have this in your favor: you hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളരുതാത്തതും നിനക്ക് സഹിച്ചുകൂടാത്തതും അപ്പോസ്തലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടതും നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും എന്റെ നാമനിമിത്തം നീ സഹിച്ചതും തളർന്നു പോകാഞ്ഞതും ഞാൻ അറിയുന്നു. എങ്കിലും നിക്കോലായരുടെ നടപ്പ് നീ പകയ്ക്കുന്നു എന്നൊരു നന്മ നിനക്കുണ്ട്. Okay. So this is the appreciation which is given for the church at Ephesus. Ephesus സഭയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത അനുമോദനത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻ വേഴ്സ് 2 we read that ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും നിന്റെ പ്രയത്നവും അറിയുന്നു. I know your deeds and toil or labor. ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു, പ്രയത്നം അറിയുന്നു. ഇതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ in other words you can say that the good works and the hard work, the good works and the hard work of the people of God in city of Ephesus. So God knows their deeds and toil or labor. Okay. We know that they were not only believers, but they were doers of what they believe. അവര് വെറുതെ വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറയുന്നവർ മാത്രമല്ലായിരുന്നു, അവര് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വെറുതെ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. ബിക്കോസ് they were hard working people. They were hard working people. വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു എഫെസോസിലെ വിശ്വാസികളെന്ന് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സോ പോൾ വാസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ ബിലീവേഴ്സ് അറ്റ് എഫെസസ്. പൗലോസ് ആയിരുന്നു ആ എഫെസോസിലെ വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ, ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് വാസ് ദ ഹാർഡ് വർക്ക് ഓഫ് പോൾ? വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ 1 Corinthians chapter 15 verse 10 we are reading that Paul says that I worked harder than all of them. ഞാൻ അവരെക്കാൾ എല്ലാം അധികം അധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. We know that he was a tent maker. അല്ലേ? He was a tent maker. So എന്താണ്, ഒരു കൂടാരപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു പൗലോസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം. He was a tent maker. Okay. At the same time he was doing his ministry and he was writing many books and teaching the people and preaching the word of God. And he was completely involved in ministry even though he was a tent maker. That is what we read in 1 Corinthians chapter 15 verse 10. 1 Corinthians 15 10 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഞാൻ അവരെക്കാൾ എല്ലാം അധികമായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു, അധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം അത്രമാത്രം ശക്തമായിട്ട് അനേക പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും അനേകരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വചനം പ്രസംഗിക്കുകയും അനേക സിറ്റികളിൽ കടന്നുപോയി സുവിശേഷം പറയുകയും ചെയ്ത പ്രവൃത്തി താൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ തിങ്, ദീസ് പീപ്പിൾ, the people in the church at Ephesus, those people also were, had the same enthusiasm and they were working hard for his kingdom. So here the Lord is appreciating for their sincere hard work. So that is the first appreciation given for
the people in Ephesus. The second appreciation is also in verse 2, the same verse. You can see that എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അവരുടെ സഹിഷ്ണുത ദൈവം അറിയുന്നു. God said, I know your perseverance, or I know your patience. നിങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുത ഞാൻ അറിയുന്നു. സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So God says to the people of the church at Ephesus, that I know your perseverance or your patience. Even in the midst of the persecution and hardship, the church has stood firm in faith. എന്താണ് വളരെ ഇത്രയും പെർസിക്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ആ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ ശക്തമായിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിലകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സഭയായിരുന്നു എഫെസസ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ജീസസ് ഈസ് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ദം ഫോർ പേഷ്യൻസ്. ജീസസ് ഈസ് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ദം ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ദേ ഹോൾഡ് ഓൺ ടിൽ ദി എൻഡ്. അവര് മരണം അവസാനം വരെ അവർ പിടിച്ചു നിന്നവരായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ we are supposed to hold on till the end of our life and don't give up. Do not be fed up. Okay, so there are sometimes that we say, oh, we are burnt out, we are giving up and we are fed up. അല്ലെ, നമ്മൾ തകർന്നു പോയി ഞങ്ങൾക്കിനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ we need to know one thing, if the people of Ephesus, or if the servants of God or the apostles of God, they were standing firm in faith, we can also hold on till the end. Don't give up. Do not be fed up. Do not be burned out. So we are supposed to stand firm in faith. Even in Hebrews chapter, let us read that portion. Hebrews chapter 10, verse 36. Hebrews chapter 10, verse 36. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. ദൈവേഷ്ടം ചെയ്തു വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കുവാൻ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. Okay, it says that we need patience to receive the fulfillment of God's promises. So why God is telling to the people at Ephesus that I remember, or I know your patience, I remember your endurance, because in Hebrews chapter 10 verse 36 it says that we need the patience to receive the fulfillment of God's promises. We have God's promises. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഒത്തിരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും നാം സഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ കാണുവാൻ തക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുത ഞാൻ അറിയുന്നു. ഈവൻ ഇൻ 2 Timothy chapter 4 verse 7 also. Read that portion. 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. This is the particular verse that we used to read for every funeral service. Even today also we heard many times the same verse in 2 Timothy chapter 4 verse 7. Yeah. ഞാൻ നല്ലപോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു. ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു. അല്ലെ, I fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So starting is not important, but finishing is important. That is very important to understand. According to 2 Timothy chapter 4 verse 7, Apostle Paul is explaining about his life history and life experiences, and how he was able to fight the good fight, and how he was able to finish his course, and how he was able to keep his faith. That is what we understand from this portion. And the next appreciation is also in verse 2 itself. Chapter 2, verse 2. It says that, I know that you cannot tolerate evil men. ഞാൻ അറിയുന്നു, എന്തറിയുന്നു? കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിക്കാനൊക്കത്തില്ല, കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചുകൂടാതിരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I know that you cannot tolerate evil men. That means they could not tolerate and accept the evil people and evil things. They could not tolerate and accept the evil people and evil things. I told you that the city was full of evil.
The city of Ephesus, which was full of evil and which was full of immoral things, but the church at Ephesus always stood against all those practices. Everywhere. It was filled with all kind of evil things and immorality. But the church at Ephesus, they were standing against all the practices in the city. In 2 Corinthians chapter 6, verse 14, we are reading there, do not be bound together with unbelievers. Do not be bound together with unbelievers എന്നാണ് 2 Corinthians chapter 6 verse 14 വായിക്കുന്നത്. എന്താണ്? അവിശ്വാസികളുമായിട്ട് ഇണയില്ലാപ്പിണ കൂടരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിശ്വാസികളുമായിട്ട് ഇണയില്ലാപ്പിണ കൂടരുത്. Do not be bound together or yoked with എന്നാണ് മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Do not be yoked with the unbelievers. Even in Matthew chapter 6 verse 24, it says that no one can serve two masters. അല്ലേ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സ് 24 നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. So there is no problem in getting friendship with unbelievers, but be careful not to be bound or not to be yoked together with them. Otherwise, we believers will become like the unbelievers afterwards. Okay, so this is very important to understand. Sometimes we say that we need to save the unbelievers, the evil people. But at the same time, there is nothing wrong when we are getting friendship with the unbelievers or other people, but we are supposed to be so much careful about who we are. And we should not be bind together with the other people. Otherwise, what is going to happen? We believers will become like the unbelievers, maybe no sooner. Okay, so it is very important to understand. The next appreciation is also given in chapter 2 verse 2. Same verse. Chapter 2 verse 2 says, I know that you disciplined against the false teachers. You disciplined against the false teachers. So, രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പോസ്തലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച കള്ളന്മാരെന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു. I know that you disciplined against the false teachers. എന്താണ്? തെറ്റു പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കള്ളത്തരം പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ദുരുപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് എതിർത്ത് നിന്നു എന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു. എഫെസോസിലെ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? ദുരുപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ അവർ നിന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അവിടെ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് ദ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് ഹു സേ ദേ ആർ അപ്പോസ്റ്റൽസ് ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട്, ഓർ യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദേ ആർ ലയേഴ്സ്. അവർ കള്ളന്മാരാണ് എന്ന് നീ അവരെ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു. ഇത് വലിയൊരു വിഷയമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ സഭകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? മെനി ടൈംസ് we did not know who are liars, or we do not know who are not walking with God. There are many people simply they are attending in the churches and they are not at all believers. Sometimes they don't believe in Jesus Christ. They don't care about anything about the Bible, but at the same time they say that they are believers. But see what happened to the church at Ephesus. ചർച്ചിലെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരെന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? they have examined the claims of those who say they are apostles but they are not. അപ്പോസ്തലന്മാരല്ലെങ്കിലും അപ്പോസ്തലന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിമാനിക്കുന്ന ആളുകളെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കള്ളത്തരം പറയുന്നുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കയറി ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ് അവർക്ക് ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. So they had the discerning spirit to recognize the false teachings. They had the discerning spirit to recognize the false teaching. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവർക്കൊരു വിവേചന വരമുണ്ടായിരുന്നു. ദുരുപദേശം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അവർക്കൊരു നല്ല വിവേചന വരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Can you read 1 John chapter 4 verse 1? 1 John chapter 4 verse 1. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God,
because many false prophets have gone out into the world. പ്രിയമുള്ളവരെ, കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ ഏത് ആത്മാവിനെ വിശ്വസിക്കാതെ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളവയോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യുവിൻ. ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയൊന്ന് ശോധന ചെയ്യുവിൻ. ഏത് ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വിശ്വസിക്കരുത്. So the same thing, the people of Ephesus church, they were doing that. No, what happened? It says that do not believe in every spirit, but test the spirit. Test എന്നൊരു തെറ്റുമില്ല. Test the spirit to see whether they are from God. അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Because there are already many false prophets in the world. Already ഈ ഭൂമിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആരുണ്ട്? ദുരുപദേശങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട്? ദുരുപദേശം അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം ആ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഈ ദുരുപദേശത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചറിയണം, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അഗെയിൻ, even in Matthew chapter 7 verse 15 also we can see that beware of the false prophets എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിപ്പീൻ, അല്ലേ? In Matthew chapter 7 verse 15, കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിപ്പീൻ. Beware of the false prophets. Okay? And we know that some people used to say that do not judge others. അല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ആരും വിധിക്കാൻ പാടില്ല. Okay, that's true. നമ്മൾ ആരും വിധിക്കാൻ പാടില്ല. Do not judge other people. Okay? But even in Matthew chapter 7 verse 1, Jesus also said, do not judge others so that you will not be judged. അല്ലേ? നിങ്ങൾ അന്യരെ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വിധിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ 7 verse 1. Okay? But my opinion, there is nothing wrong if you judge someone with a discerning attitude. എന്താണ്? ഒരു വിവേചനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിധിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. There is nothing wrong if somebody is judging someone with a discerning attitude. ഒരു വിവേചനത്തിന്റെ വരത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ഒരാളെ പഠിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. Okay? But do not judge someone to put them down or to condemn them forever. എന്നേക്കുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ തീർത്ത് കളയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയാക്കി കളയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. വിവേചനത്തോടുകൂടെ ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, വിധിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആ വ്യക്തി എന്നേക്കുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകരുതെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സോ we understand many things from this portion, that God is appreciating the church at Ephesus. The God is appreciating the church at Ephesus. We are going to pray and we are going to stop our class this evening. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്